चित बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। कल श्री गुरु प्रताप सूरी दी 7वीं पोथी दी समाप्ति हुई सी, क्योंकि कवि जी ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਰਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 6ਵੀਂ ਰਾਸ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ बहुत सारे मंगल कीते ने प्रारंभ दे विच, पर मैं सिर्फ कथा दे महात्म दे वास्ते इको ही कवि जी दा जिहड़ा मंगल है उस नूं बयान करांगा, ते उस तों बाद जिहड़ी मूल कथा है उस नूं अगों बयान करांगा। अज मैं अपनी कथा नूं इत्थों प्रारंभ करदा। सुनो कथा गुर की रुचर, जिम संग्राम प्रसंग। मन बाछत प्राप्त कर, पुण्य महद अग भंग। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि हे श्रोता जनो, जिवें सतगुरु जी दे युद्ध होए तिवें उन्हां दे प्रसंगां दी सुंदर कथा हुण तुसीं सुनो, जिस दे शरधा नाल सुनन करके पाप दूर होणगे, पुण्य बहुत सारे प्राप्त होणगे ते मन मंगियां मुरादां सारियां नूं मिलणगीਆਂ। एक समय श्री हर गोबिंद जी, निज मंदिर सुंदर बीच थिरे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, एक समय सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने सुंदर महलों दे विच बैठे सन। कोई न समीप महीप जुथे नर, अंदर आवन बंद करे। सतगुरां ने हुक्म कीता सी कि भावें कोई राजा होवे, भावें महाराजा होवे, कोई भी होवे, किसे नूं भी साडे कोल आउण ना दिता जावे, मना कीता होया सी। किसे नूं भी अंदर जाण दी इजाजत नहीं सी। देख भलो अवकाश हृदय लख, कारण मेल आनंद धरे। मानो कि उस वेले नूं देख के, उस वेल दे समय नूं देख के सच्चे पातशाह जी दे नाल मेल करन दे वास्ते नारद पहुंचे। सारद बारद सारद पारद, तां सम नारद मोद भरे। कवि जी लिखते ने कि सियाल दे बदल वांगू आनंद दे विच भरिया होया नारद, जिस दा रंग सार दा अर पारे वर्गा चिट्टा है, चंगा समा ताड़ के कारण नूं लख के आनंद दे नाल मेल करन अचानक मंदिर दे विच प्रगट होया, भाव के पहुंच गया सतगुरां दे कोल।
औचक मंदर में बिदत्यो, गोरे हेर उठे हित आदर को। अचानक ही मंदिर दे विच वो आ गया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने देखा ते सत्कार करने दे वास्ते सतगुरु जी उठ गए। बंधन आपस में करे, कहवाक स्वरूप जो कादर के। परस्पर दोवां ने मानो कि एक दूजे नूं नमस्कार कीती है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वाक स्वरूप जो कादर के, वाक कहे उन्होंने ने जो कादर रब दा स्वरूप सतगुरु जी ने, कहण तो भाव है कि गुरु जी बोले। आवो देव मुनि उच्च बैठो, कीन कृपायत आचर के। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया, कहंदे ने देव मुनि जी आओ, उच्ची जगह दे उत्ते तुसीं बैठ जाओ। बड़ी कृपा कीती है कि आण के दर्शन दिता है। आवन कारण कौन कहो, किम बांछत कारज जे और के। गुरु जी ने बचन किया कि तुहाडे आउण दा इत्थे की कारण है, किस तरह मानो कि तुसीं इत्थे साडे कोल पहुंचे। नारद रूप बिलांद निहारत, सुंदर प्रांत भजा पल भारी। नारद ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सुंदर स्वरूप नूं देखिया है। सतगुरां दी वड्डी क्रांति है और मानो के बावां दे विच बहुता बल है। दीर्घ श्रीमुख मंडल पै कल कुंडल डोल बड़ी दुतवारी। सतगुरां दे मुख मंडल दे दुआले मानो के जिहड़े कन्नां दे विच पाए होए कुंडल ने वो हिलदे ने, जिहड़े के मानो बहुत ही ज्यादा शोभा वाले ने। अंग विशेष अशेष अह पट, बेस सो बेश सजै मुद कारी। वड्डे वड्डे अंग ने, मानो के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी सुंदर मूर्ति है। वड्डे अंग हन, रेशमी लिबास है सारा दा सारा। एक खुशनुमा वेश बहुत ज्यादा सज रहा है। ब्रेंद आनंद को पाए रहो, गुण कीरत को तब कीन उचारी। नारद सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे स्वरूप नूं देख के बहुत ही ज्यादा खुश होया है। इस तो बाद फिर नारद ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी उस्तति करनी शुरू की। गुरु रूप तारे न मोले हो मोही, सदा ज्ञान में ध्यान में बास होही। नारद गुरु जी दी उस्तति करदा है, कहंदा है कि सतगुरु जी तुसीं सुंदर स्वरूप नूं धारण कीता है, मेरी नमस्कार नूं तुसीं प्रवान करो। सदा ज्ञान में ध्यान बास होही, कहण तो भावे है तुसीं हमेशा ज्ञान स्वरूप हो अते भगतां दे ध्यान दे विच हमेशा वसदे। पार ब्रह्म नाथं लखे नाहे कोई, कला जाल तारो करामात गोई। कहंदा तुसीं पार ब्रह्म हो, तुसीं नाथ हो, तुसीं मालक हो, तुहाडी लखतां नूं कोई कर नहीं सकदा। मानो कि करामातां दे समूह हो, पर फिर भी मानो कि करामातां नूं छुपा के रख दे। निरालंब नाथं निरालंब चित्रं, प्रभु हो विभु हो अभय हो पवित्रं। कहता है कि आसरा रहत नाथ हो, निराले ते विचित्र हो, प्रभु हो तुसी स्वामी हो, और तुसी डर तो रहत हो, और तुसी पवित्र हो, और हर एक जगह दे उत्ते व्यापक भी हो। कली काल में पंथ कीनो सुखारे, निजंग दास दे हो उपदेश उधारे। कलयुग दे विच नारद कहंदा है कि तुसी सौखे पंथ नूं प्रगट कीता होया है, अपने दासां नूं पवित्र उपदेश दे के उन्हां दा उधार करदे हो। बिना दंभ है के भजे साच नाम, तजे देह हंता लहै आप धाम। नारद कहंदा है कि बगैर पखंड तो ਜਿਹੜਾ मानो कि तुहाडे सच्चे नाम नूं भजदा है, जपदा है, ਉਹ मानो कि अपनी देह दे हंतां नूं छड्ड दिंदा है
ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮੋਹ ਮਾਤੰ ਸ਼ੇਰੰ ਸਮਾਨੰ ਵਿਕਾਰੰ ਤਮ ਦੀਪ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਮਾਨੰ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਮੋਹ ਰੂਪ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਵਿਕਾਰੰ ਤਮੰ ਦੀਪ ਜੈਸੇ ਪਹਾਨੰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਵਰਗੇ। ਭਏ ਬਾਂਸ ਬੇਦੀਨ ਕੇ ਪਾਣ ਜੋਏ ਪੁਣੰ ਤ੍ਰੇਹਣੰ ਬੰਸ ਕੇ ਚੰਦ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣੇ। ਪੁਣ ਤ੍ਰੇਹਣੰ ਬੰਸ ਕੇ ਚੰਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਹਣਾ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪਿਤਾ ਮੋਹਰੀ ਕੇ ਤਰਿਓ ਰੂਪ ਫੇਰੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਕਨੇਰੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਕਨੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ। ਭਏ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੰ ਰਚਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਸੁਦਾ ਤਾਲ ਕੀਨ ਅਗੰਦਾ ਸਹਾਨੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਆਪ ਕੇ ਤੀਰ ਤਾਰੀ ਧਰਾਸੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚ ਦੇਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਧਰਿਓ ਆਪ ਰੂਪ ਮਹਾਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚ ਤੇ ਔਰ ਰੀਤੀ ਸੁਧਾਰੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇ। ਧਰੀ ਤੇਗ ਮੀਰੀ ਰੋ ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਜੰ ਜਥਾ ਛਤਰ ਨਾਸ਼ੀ। ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਜੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਸੀਲੰ ਕੁਚਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੋ ਆਪ ਲੀਲਾ ਜਥਾ ਮਾਨਵਾਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਖੋਟੀ ਚਾਲੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜੰ ਤੁਹੀ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਸਜੈ ਸੰਧ ਕਾਜੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਰਦੇ। ਨਮੋ ਤੋਹੇ ਸਵਾਮੀ ਰਸੰ ਵੀਰ ਰਾਚੋ ਬਣੋ ਜੁਧ ਜੈਤਾ ਮਹਾਰੁਦਰ ਮਾਚੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਚ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਣੋ ਜੁਧ ਜੈਤਾ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣੋ। ਮਹਾਰੁਦਰ ਮਾਚੋ, ਔਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਮਚਾਓ। ਇਸੀ ਹੇਤ ਜਾਨੋ ਆਇਓ ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜੈ ਸੁਣੋ ਬਾਕ ਮੇਰੇ। ਨਾਰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ।
ਇਹ ਅਸ਼ਟਕ ਉਚਰਿਓ ਜਬੈ ਬੈਠ ਉਚਾਰਨ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਸਮੋ ਬਿਤਾਇਓ ਬਹੁਰੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਲਾਇਓ। ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਵੇਈ ਵਿਖੇ ਬਰਨ ਜਬ ਕਹਿਓ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਲਹਿਓ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਣ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਬ ਕੇ ਤਜ ਕਰ ਸਕਲ ਸਮਾਜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿਸਤਾਰਨ ਕੇ ਕਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ ਧਰਾ ਪਰ ਫਿਰੇ ਸੁਣ ਕਰ ਸਕਲ ਲੋਕ ਮਗ ਪਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰੇ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋਰੇ। ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਤੁਮ ਬੀਚ ਕੁਟੰਬ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰੀ ਬਿਲੰਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰੀ ਬਿਲੰਬ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦੇਰੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਕਰਵਾਇਓ ਜਿਸ ਰਣ ਕੋ ਪਿਖ ਨਿਤ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ ਨੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਸੁਣ ਸਤ ਗੁਰ ਬੋਲ ਮੁਸਕਾਏ ਪਿਖੋ ਯੁੱਧ ਅਬ ਭਿਟਣ ਆਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਰਦ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਖੋ ਯੁੱਧ ਅਬ ਭਟਣ ਆਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਿਆਨਕ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਲੜਾਵਾਂਗਾ। ਰਹੇ ਅਲਪ ਦਿਨ ਦੇਰ ਨ ਕੋਈ ਮਚੇ ਲੋਹ ਗਾੜੋ ਦਿਸ਼ ਦੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਝ ਕੋ ਰਹੇ ਉਡੀਕਤ ਆਗੇ ਨਾਰਦ ਆਵੈ ਕਲਹਾ ਜਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰਦ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਦ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾ ਜਾਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਦ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾ ਜਾਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਜਾਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੋ ਹੈ ਜੰਗ ਅਖਾਰਾ ਕਰ ਦਿਖ ਰਾਮੋ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਘਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ।
अब ते जागह जुध बडेरा, बहुर करे रण पौत्र सो मेरा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने मैं युद्ध करांगा और इस तो आने वाले समय दे विच कहते ने बखेड़ा खत्म नहीं होवेगा। मेरा जिहड़ा पोतरा होवेगा ना वो भी वड्डे रण करेगा, वड्डे जंग करेगा। सतगुरु जी ने भविखत वाक कीता है सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी बाबत। रोंड मोंड रण थल बिथरावे, जोगण गृजन रुदर आगावे। कहते ने कि मेरा पोतरा भी वड्डे रण करेगा, वड्डे जंग करेगा। मानो के धरती दे उत्ते सिर खिलार देवेगा। जोगनियां नू, गृजां नू, रुदर नू मानो के बहुता सारा खून पीण दे वास्ते मिलेगा। पुन बड़ पंथ खालसा गरजे, तेज तुरक को तरजत बरजे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने कि उन्हां दे समय ही दौरान मानो के खालसा पंथ गरजेगा, जिहड़ा कि मेरा पोतरा बनावेगा, ताड़ के रोकेगा खालसा पंथ उस वेले तुरकां। देखत रहिए जंग कनेरे, अब ते छिर रह चिर बेरे। नारद नूं सतगुरु जी कहंदे ने कि हुण तो बाद मानो कि तेनू जंग बहुते सारे वेखण दे वास्ते मिलणगे। हुण तो जंग छिड़ जाणगे ते बहुता चिर मानो कि ये जिहड़ा झेड़ा है ना ये बनिया रहेगा, चिरां तक इसे तरीके दे नाल होवेगा। सुन नारद आनंदत होवा, नमो करत उठ तबे खरोवा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे बचनां नूं सुन के नारद खुश होया है ते फिर नमस्कार करके खड़ा हो गए। गमन्यो सुरपुर सुरन मझारा, गुरु प्रसंग तह सर्व उचारा। फिर मानो के अपने देवतियां दी पुरी दे विच परत गया है नारद ते सारियां देवतियां नूं मानो के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नाल नारद दा जिहड़ा प्रसंग होया सी वो जाके सुनाया। सो निस दिन सत गुरु बिताए, सुपाट हकारे निकट बिठाए। उस रात नूं ते अगले दिन नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बतीत किया। अगले दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मानो के सारे शस्त्रधारी योद्धियां नूं अपने कोल बुलाया। कर नजर में सगरी सेना, दिए शस्त्र जो जिस टिग है ना। मानो के सारी सेना नूं इकत्र किया। सारियां दे उत्ते सतगुरां ने अपनी नजर फेरी है ते फिर मानो के ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ शस्त्र जिहदे कोल नहीं सन वो सारे दे सारे शस्त्र सतगुरां ने सारियां नूं दिते। खरे तबेला बिखै तुरंग, करे सजावण जीनन संग। तबेले दे विच मानो के बहुते सारे घोड़े खलोते सन। सारियां दे उत्ते आख के सतगुरां ने काठियां पवाईयां। जिस टिग नहीं तिस को तब दीना, फेरत सूर अरूढ़ प्रवीना। जिहदे कोल घोड़ा नहीं सी ਉਹਨੂੰ ਵੀ सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने घोड़ा प्रदान किया। इस तो बाद मानो के सूरमिਆਂ ने सवार होके बड़ी चतुरता दे नाल घोड़े इधर उधर फेरे। करै शिकार बृति समुदाय, रहो त्यार निज साज बनाए। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने शिकार खेडांगे बहुता सारा, इस करके मानो के सारा कुछ तैयार करके बना के तैनात रहो, होशियार रहो। इम सतगुर सब सन कह दीना, चले दूर कित सुपटन चीना। इस तरह की तैयारी करवाई ते ना सतगुरु जी शिकार खेडण दे वास्ते गए ते ना ही होर किसे पासे गुरु जी ने प्याना किया। मानो के जदों सारी सेना नूं इस तरह का हुक्म दिता, चले दूर कित सुपटन चीना, ते मानो के सूरमिਆਂ ने जानिया समझिया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी किते दूर जाणगे। ब्याह करन की देर लखी जय, गुरु चढ़े कित दूर जनी जय। एक दूजे नूं सारे शस्त्रधारी योधे कहंदे ने
ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਚਮੂ ਕੀ ਕਨੀ, ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਕਬ ਹੂੰ ਏਮ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਿਮ ਜੋਦਾ ਮਿਲ ਆਪਸ ਮਾਹੀ, ਮਨ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰੈ ਬਿਦ ਵਾਹੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਰੇ ਕਰਾਹੇ, ਗਨ ਪਕਵਾਨ ਪਕੈ ਘਰ ਮਾਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਏ ਨੇ ਉਹ ਚਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦਕ ਨੁਗਦੀ ਖੁਰਮੇ ਬਰੇ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਲੇਬ ਨੀਕ ਬਿਦ ਕਰੇ। ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੂੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਮੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਮਾ ਛੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੁਹਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਲੇਬ ਨੀਕ ਬਿਦ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਵਰ ਘਨੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਲਾਏ, ਕਰੇ ਵਿਸਾਲ ਸਿਤਾ ਬਹੁ ਪਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਘੇਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਘੇਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਖੰਡ ਵੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੇਵਰ ਪਕਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੇਵਰ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਣੀਐ ਪਕਵਾਨ, ਕੋਸ਼ਟ ਭਰਤ ਜਾਤ ਸੁਚ ਥਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਕੀ ਗੰਗ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪਧਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਮੋਦਰੀ ਕਾਰ ਸੰਭਾਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ। ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਆਦ ਨਰ ਕਰਕੇ, ਤਿਸ ਅਨਸਾਰ ਰਹਿਤ ਔਰ ਡਰ ਕੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਪਕਵਾਨ ਤਰਾਵਤ ਜਾਤੀ, ਜਾਨ ਖੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਰਾਤੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਖੈ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਰਾਤੀ। ਇਸ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਖਾਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਤ ਸਿਤਾਇਨ ਅਨ ਕਨੇਰੇ, ਕਮੀ ਨ ਕਛੂ ਵਸਤੂ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਬੜਾ ਘਿਓ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਸੰਭਾਰਤ ਅਦਿਕ ਕਰਾਵਹਿ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਨੁਜ ਸ਼ੁਭ ਪਾਕ ਬਣਾਵੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ
मानो कि मिल के मठियाइयां नूं बना रहे ने बड़े शुद्ध पाक तरीके दे नाल। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने अध्याय की समाप्ति करके अगले अध्याय का प्रारंभ करते हैं। एक समय कल गुरु बैठे अंतर पौन, थिर पर्यंक पर हरख और नहीं समीपी कौन। एक दिन सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने कमरे दे विच बैठे सन। थिर पर्यंक पर हरख और नहीं समीपी कौन। बड़ी खुशी दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने पलंग ते बैठे सन। कवि जी लिखते ने कि नाल कोई भी समीपी सेवक नहीं। सकल जोगनी को सिरदार, जिसको रूप महा बिकरार। कवि जी लिखते ने कि सारियां जिहड़ियां जोगनियां ने उन्हां दी जिहड़ी सरदारनी है, जोगनियां जिहड़ियां कि मानो लहू पींदियां ने उन्हां नूं आख्या जांदा है। उन्हां सारियां जोगनियां दी जिहड़ी सरदार है, जिसदा भयानक जिहा रूप है, वो सतगुरां दे कोल पहुंची। कलहा नाम श्याम तन तारा, दीर्घ दांत तोंड बिस तारा। जिहड़ी जोगनियां दी सरदार है उहदा नाम है कला, जिहदा बहुत सारा भयानक रूप है। काला शरीर दा रंग है, वड्डे वड्डे दंद ने और वड्डा सारा उहदा सिर है। बृंद जोगनी जाके संग, दारन बने जिनों के अंग। उस कला दे नाल मानो कि बहुत सारियां ओदियां साथी जोगनियां ने जिन्हां दे अंग बहुत ज्यादा भयानक ने। लाल बाल छोट बड़े पिछारी, सूके चरम दिखे गन नारी। लाल रंग दे वाल खुले पिछे नूं उन्हां सारियां ने छड्डे होए ने ते मानो कि सारियां ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ जोगनियां ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। लाल बिलोचन श्रोणत सरसे, खपर धरे खोपरी करसे। लहू रंगियां अखां ने सारियां दियां, खपर धरे खोपरी करके और मानो के खोपड़ियां दे ਜਿਹੜੇ खपर ने ना ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। हाडन माल विशाल कराला, जीरन चीर मुलीन घोटाला। हड्डियां दी माला उन्हां ने अपने गलां दे विच धारण कीती है। बड़े पाटे ते मैले कुचैले कपड़े बेढंगे पाए हुए। आन पाई गोरे आगे ठांडी, रुदर मास प्यासा छुद बाडी। कला दे समेत सारियां जोगनियां सतगुरां दे अगे आण के खलो गईयां ने, जिन्हां नूं मानो के मास ते लहू पीण दी बहुती ज्यादा भुख प्यास लगी हुई। जीह दीह सो उष्ट चाटत, जेह पिख कातुर के उर फाटत। वड्डी जबान दे नाल ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਟਦੀਆਂ ਨੇ, मानो के कायरां दे हिरदे ऐसी दशा नूं देख के फट जान, इन्ना डर देण वालियां। नमो करी गुर बूजन कीनी, कौन है तू लाज बहिनी। सारियां तो अगे होके कला ने सतगुरां दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीते। सतगुरां ने वेख के सवाल कीता, कहंदे ने कौन है तू लाज बहिनी। कहंदे ने तू कौन है जिहड़ी के लाज तो सखणी। संकट बड़े आकार को तारा, कह करूप दारद कुरे आरा। कहंदे ने वड्डे सारे संकट नूं और भयानक रूप नूं धारण कीता होया। कहंदे ने कह करूप दारद कुड़ियारा, या कूड़ियार ने दरिद्र ही रूप धारिया है, तू कौन है। किदों मृत तुर कण की आई, क्या चित बांछत देहो बताई। सतगुरु जी कहते ने दस की तू मानो के तुरकां दी मौत आई है, क्या चित बांछत देहो बताई। दस तेरे मन दी की चाह।
सुन बोली कलहा मम नाम, छुदा त्रिखा मेटन के काम। सुन के बोली है, कहती है कि मेरा नाम कला है और मानो कि अपनी भुख ते तेह नूं मेटण दे वास्ते तुहाडे चरणां दे विच पहुंचे। चल आई मैं तीर तुहारे, देहो आहार मेरो हित कारे। कहंदी है कि तुहाडे तक मैं तां पहुंची हां कि मैनू खाण दे वास्ते और पीण दे वास्ते दिता जावे, मेरी भुख ते नूं खत्म किया जावे, मेरा हितकारी जिहड़ा भोजन है ना वो मैनू दिओ। बहु संवत बीते नहीं खायो, छुदा त्रिखा ते चित बिक लायो। कला कहती है बड़े वरे बतीत हो गए ने, मैं कुछ नहीं खादा, बड़े साल लंघ गए ने, मैं बड़ी प्यासी हाँ, ना कुछ खादा है ना कुछ पीता है, मैं मानो के बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई हूं। सबकी पुरो कामना जैसे, कृपा करो मोह पर भी तैसे। हे सतगुरु जी तुसीं सारियां दियां कामनावां नूं पूरियां कर दिओ। इस करके कला कहती है कि कृपा करके मेरी कामना नूं भी पूरा करो। सकल जोगनी मम परवारा, छुदत चाहती अदक आहारा। कला कहती है कि मेरे वांग ये सारा जरा परिवार जोगनियां दा है, ये भी मानो के भुखा ते प्यासा है, ये सारे दे सारे छकना चाहते ने, मैं भी खाना चाहनी हाँ, कृपा करके मन पाउंदा साडे वास्ते आहार दिओ। सुन गुर कहियो अन्न मन पाए, लेहो हम ते कर भोजन खाए। जदों कला ने इस तरह की बेनती की, सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि मन पाउंदा अन्न साडे तो लै लो और लैके खा लवो, जिवें जी करदा है उवें बना लो। जे तो लगे आहार करन को, देहो बताए लो उधर भरन को। जिन्ना खर्चा लगता है, जिन्ना अन्न लगता है, वो अन्न लै लो, बना के कहते ने नाले आप छक लै ते नाले नाल दियां नूं छका लै, अपने ढिड्डां नूं भर लो। हमरे काम अन्न नहीं आवे, नहीं संग्रह ले कब हूं खावे। जदों सतगुरां ने इस तरह आख्या ते कला कहती है हमरे काम अन्न नहीं आवे, ये तुहाडा दिता होया जिहड़ा अन्न है ना वो साडे किसे भी काम नहीं आउणा, साडे किसे काम दा नहीं है। जे मानो कि कोई तुसीं संग्रह करके इकट्ठा करके रखिया होवेगा, वो भी साडे किसे काम दा नहीं। मास रुदर को करें आहारा, हो त्रिपत बहुले हैं डकारा। कला कहती है असी सारियां मास खांदियां हां ते मानो के प्यास नूं बुझाउण दे वास्ते खून पींदियां हां, कहंदियां अन्न नहीं खांदियां असी मास ते खून नूं पींदियां हां। होए त्रिपत बहुले डकारा, जदों मास नूं खा के लहू नूं पी के असी रज जांदियां हां, तृप्त हो जांदियां हां ते फिर असी डकार मारदियां, असी अन्न नहीं खांदियां। मम आहार तुमरे कार्य है, अपर बेदन सो त्रिपत ना लह। कला कहती है कि साडा जिहड़ा आहार है ना वो सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे हत्थां दे विच है, अपर बेदन सो तृप्त ना लह, होर किसी भी तरीके दे नाल असीं रज सकदियां नहीं, तृप्त हो सकदियां नहीं। सो मैं कहूं सुनो गुर धीर, दोह दिश दल जुटै बर बीर। कहती है कि मैं तरीका दसदी हाँ कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, हे धीरज वाले सुनो, दो दिश दल जुटै बर बीर। जदों मानो कि दोवां दिशावां दे विचों वड्डे सूरमे लड़ाई दे वास्ते एक दूजे दे नाल जुटे होणगे। करें हंकार शस्त्र प्रहारें, होए कायल पुन तिसको मारें। मानो कि हंकार दे नाल एक दूजे दे उत्ते जदों सूरमे शस्त्रां दा वार कर रहे होणगे, मानो कि कोई कायल होए के डिगेगा ते कोई मर के रणभूमि दे विच डिगेगा। हटै न पाछे सन्मुख गिरै,
ਮਾਰ ਮਾਰ ਰਿਪ ਗਣ ਕੋ ਰਣ ਮਰੈ। ਸੂਰਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟਣਗੇ, ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਮਰਨਗੇ, ਖਪਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸ ਜੋਧਾਨ ਮਾਸ ਹੈ ਜੋਏ, ਸੋ ਹਮ ਖੈਬੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾ ਕਿ ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਇਰ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਪਾ ਜੰਗ ਨਾ ਪਇਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਹਾਰ ਕਿਤ ਖਇਓ। ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਜੁਤ ਛੁਦਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਰੁਦਰ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਤ ਸਕਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਗਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਤੋਂ ਤਿਹਾਈ ਵੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਮਾਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਿਖਾ ਮਹਾ ਕਰ ਵਿਆਕਲ, ਕਰਤ ਉਡੀਕਨ ਹਮ ਕੁਲ ਆਕਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਲ ਹਾਂ। ਕਰਤ ਉਡੀਕਨ ਹਮ ਕੁਲ ਆਕਲ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੀ ਛੁਦਾ ਨਿਵਾਰੋ, ਰਚੋ ਜੰਗ ਰਿਪ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰੋ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਰ ਦਿਓ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੰਗ ਰਚੋ, ਜੰਗ ਲੜੋ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਸੁਣ ਬਿਕਸੇ ਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਮਚੈ ਜੋਧਿਆ ਭੀਮ ਮਹਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਚੈ ਜੋਧਿਆ ਭੀਮ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਮ ਕਰ ਦੇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਪਲ ਤੋਹੀ, ਲੇਹੋ ਡਕਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਹੁ ਹੋਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਮੈ ਤੁਮਾਰਾ, ਮਨ ਪਾਵਤ ਕਰ ਲੇਹੋ ਆਹਾਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹਾਰ ਮਾਸ ਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਜੋਗਨੀ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਪਾਇਓ ਸਵਣ ਉਤਸਾਹ ਬਿਲੰਦ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਗਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ ਨਾਚ ਬੇਲਾਗੀ, ਲੇਤ ਪਵਾਰੀ ਰਣ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਭੁਆਂਟਣੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਭਾਈ ਹਰ ਖੰਤੀ, ਅਬ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹਮ ਬਹੁ ਛੁਦਵੰਤੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਬ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹਮ ਬਹੁ ਛੁਦਵੰਤੀ, ਤੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ, ਰੱਜਾਂਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨ ਬਿਤਾਵਨ, ਨਿਸਮੈ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਵਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਚ ਤਨ ਪਾਈ। ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਨ ਠਾਨਿਓ ਧਿਆਨਾ, ਪੁਣ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਬਖਾਨਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਤ ਸੋ ਭੋਜਨ ਖਾਇਓ, ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤਖਤ ਮਲ ਦੋ, ਪਛਮ ਦਿਸ਼ ਮਤ ਸੰਦ ਰਹਿ ਜੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੇ ਤਖਤ ਮਲ ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਾਬਲ ਨਗਰ ਆਦ ਜੇ ਔਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਲੇਤ ਸਭ ਠੌਰ। ਕਾਬਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੇ ਤਖਤ ਮਲ ਦੋਵੇਂ ਮਸੰਦ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਿਓ ਵਿਆਹ ਗੁਰ ਤਨਜਾ ਕੇਰਾ, ਸਮਝੇ ਖਰਚ ਦਰਬ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਤਖਤ ਮਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਸੋ ਕਾਹਿਓ ਸੁਨਾਈ, ਉਗਰਾਹੀ ਜਹ ਕਹਿ ਤਬ ਪਾਈ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਤਖਤ ਮਲ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਣ। ਲੈ ਕਰ ਤਹ ਤੇ ਦਰਬ ਕਨੇਰੇ, ਅਪਰ ਪਦਾਰਥ ਸੰਚ ਬੜੇਰੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਚਲੇ ਚਲ ਆਏ, ਮਿਲੇ ਚਰਨ ਗੁਰ ਕੇ ਲਪਟਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੇ ਤਖਤ ਮਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਸੰਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਤਰ ਤਾਰੇ ਉਪਹਾਰਾ, ਬੰਧਨ ਕਰਤੇ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਤੇ ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਧਨ ਧਰ ਨਿਮੈ, ਫਲਗਨ ਬਹੁ ਮੇਵੇ ਤਿਹ ਸਮੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਫਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਪਾਇਨ ਗੁਰ ਅਗਾਰੀ, ਅਰਪ ਅਰਪ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਨਿਹਾਰੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਪਣ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਪਿਖੇ ਗੁਸਾਈ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਗ ਗਣ ਮਿਟੇ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਹੈ, ਬਰਸੁਤ ਬਿਤ ਗਣ ਆਦ ਲਏ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ,
किसी ने धन की मंग की, जो जो किसी ने मंग मंगी सतगुरां ने पूरी की। ब्याह जान उतलावत आए, समय दोपहरी दर्शन पाए। विआह दा समा जान के मानो के बहुता ही छेती पहुंचे सन। करीब कवि जी लिखते ने कि दोपहर दा समा होवेगा जदों संगत पहुंची। छोदत होते सिख संगत सारे, देग चुकी होए नहीं आहारे। सारी दी सारी संगत मानो के भुखे सी। सवेर दी जिहड़ी देग है ना, सवेर दा जो लंगर है ना, वो हो चुकिया सी। मानो के ताजा कोई भी प्रसाद पानी नहीं सी। सब की कुशल बूझ गुर स्वामी, बड़ी पोर के मार्ग गामी। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने सारियां दी सुख शांति दी खबर पूछी है। बड़ी भोर के मार्ग गामी, ते नाल ही सतगुरां ने विचारिया है कि बहुत अमृत वेले सवेर तो ये उठ के साडे वल चल पए होणगे। श्रमत है अब करे आहारा, इमलख सतगुरु बाक उचारा। मानो के सतगुरु सच्चे पातशाह जी सोचते ने कि थके हुए ने, इस तो इलावा इन्हां नूं भुख भी लगी होवेगी, कदों भोजन छकणगे। भाव के शामां दा जिहड़ा लंगर है ना, उस दे होण दे विच ते अजे देर है। इम लख सतगुर बाक उचारा, अंतर होत जहां परवारा। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सोच के फिर मानो के सतगुरां ने हुक्म किया। कहते ने अंतर होत जहां पकवान, कह कर पठे दास तिस थान। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दासां नूं हुक्म किया कि जेड़े दमोदरी जी पकवान मठियाइयां बना रहे ने, जाके उन्हां तो मठियाइयां लैके आंदियां जान, ताकि भुखी संगत नूं वो मठियाइयां छकाइयां जान। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दासां नूं हुक्म दे के माता दमोदरी जी दे वल भेज दिता। सो साध संगत जी, समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी जिस तरीके दे नाल इस अगली कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह कल नूं साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी, उसे तरह वरतेगी। जिन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार। हे संतः कै सदा संग, ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड कहो, मेरी है प्रणाम।